ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಯೇಸು ಮುಖಾಂತರ ವಂದನೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಂದಲೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಡನೆ ಇರಲಿ. I really take this wonderful opportunity to have our brother John Slavich in our midst here. So we warmly welcome brother from all the brethren from Bangalore. So with this welcoming, I would request you to please come forward. Dave, just take your seat, brother. Just yeah. Brother official ಆಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಂದ್ರು. So he was very much glad to meet all of us in Bangalore. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಹೆಂಗನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಈ ಟುಕ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಕಮ್. ಸೊ ಈ ಸತಿ ಕೂಡ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಈ ವಾನ್ಸ್ ಅವರು ಈ ಸತಿ ಕೂಡ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ಡ್, ನಾನು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೈ ವೀಕೆಂಡ್. ಸೊ ಅಂತ ಅವರು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಈ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, spend time with the have fellowship with the brethren. So we warmly welcome. So in this regard, as a token of gratitude, I request our elder brother Partha brother to come forward and give a bouquet to brother John. It's a token of love from all the brothers and sisters, brother. Yeah, Dave. Photo. Thank you, brother. It's a great honor for us to have you here. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಬ್ರದರ್ ಹಳೆ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಕಲ್ ಮನೆಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಬ್ರದರ್. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಮ್ ಹಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಸೀಟ್ ಬ್ರದರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಆಡುವ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ 310 ಹೌ ಗ್ರೇಟ್ ದೌ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ 310.
Jesus Adanu Enamina Stotra Hadude Indevare Nisheshtane Enatmanina Stotra Hadude Indevare வாசிக்க வேண்டிய வேதாகமும் சங்கீதம் 138 வசனம் 1-8 வரை தேவனுடைய வாக்கியத்தை கேளுங்கள். தாவீதின் சங்கீதம். உம்மை என் முழு இருதயத்தோடும் துதிப்பேன், தேவர்களுக்கு முன்பாக உம்மை கீர்த்தனம் பண்ணுவேன். உமது பரிசுத்த ஆலயத்திற்கு நேராக நான் பணிந்து உமது கிருபையின் நிமித்தமும் உமது உண்மையின் நிமித்தமும் உமது நாமத்தை துதிப்பேன். உமது சகல பிரஸ்தாபத்தை பார்க்கிலும் உமது வார்த்தையை நீர் மகிமைப்படுத்தியிருக்கிறீர். நான் கூப்பிட்ட நாளிலே எனக்கு மறு உத்தரவு அருளினீர். என் ஆத்துமாவிலே பலன் தந்து என்னை தைரியப்படுத்தினீர். கர்த்தாவே, பூமியின் ராஜாக்கள் எல்லாரும் உமது வாயின் வார்த்தைகளை கேட்கும்போது உம்மை துதிப்பார்கள். கர்த்தரின் மகிமை பெரிதாயிருப்பதினால் அவர்கள் கர்த்தரின் வழிகளை பாடுவார்கள். கர்த்தர் உயர்ந்தவராய் இருந்தும் தாழ்மையுள்ளவனை நோக்கி பார்க்கிறார். மேட்டிமையானவனையோ தூரத்திலிருந்து அறிகிறார். நான் துன்பத்தின் நடுவில் நடந்தாலும் நீர் என்னை உயிர்ப்பிப்பீர். என் சத்துருக்களின் கோபத்துக்கு விரோதமாக உமது கையை நீட்டுவீர். உமது வலதுகரம் என்னை ரட்சிக்கும். கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார். கர்த்தாவே, உமது கிருபை என்றும் உள்ளது. உமது கரத்தின் கிரிகைகளை நெகிழ விடாதிருப்பீராக என்பதே. ஆமென். I would request Brother Roy to come forward and lead us in prayer. ஜெபிப்போம். மகா உன்னதங்களே வீற்றிருக்கிற எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே, தாம் ஒருவரே சாகாமை உள்ளவரும் மனுஷர் உள்ளவரும் கண்டிராதவரும் காணக்கூடாதவருமாய் இருக்கிற எங்கள் யெகோவா தேவனே, ஒருவருக்கே துதி கன மகிமை. உன்னுடைய நேசகுமாரன் ஆகிய யேசுவா மூலமாக உடைய சமூகத்தில் தாழ்மையோடு எடுத்துக்கொள்ளும் தேவனே, இந்த ஒரு நாளிலும் கூட தேவனே, சகோதர சகோதரிகளாக ஆண்டவரே உடைய சமூகத்திலே ஒன்று கூட்டி சகோதரை காணவும் என் தேவனே அப்பா, நாங்கள் அநேக இடங்களில் இருந்தாலும் கிறிஸ்துவ நிமித்தமாக எல்லோரும் ஒரே சரீரத்தின் அங்கங்கள் என்பதை ஆண்டவரே மறுபடியுமாக நீர் எங்களுக்கு உணர்த்தி, இப்படியாக நீர் எங்களுக்கு இந்த ஒரு ஐக்கியத்தை தந்திருக்கிறபடியால் நன்றோடுமை துதிக்கிறோம் அப்பா. இன்னும் கூட இந்த பரிசுத்த ஓட்டத்திலே நாங்கள் உண்மையோடு ஓடுவதற்கு
எங்களுக்கு தேவையான கிருபையும் பலனையும் பரிசுத்தாவியும் தந்து வழி நடத்துங்க. எந்த ஒரு நாளிலும் கூட சகோதரர் மூலமாக நீர் எங்களுக்கு வைத்திருக்கக்கூடிய பாடத்தை நாங்கள் உணர்ந்து அதை எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே செய்வதற்கு தேவையான எல்லா அனுகூலங்களையும் கிருபைகளையும் அப்பா நீர் எங்களுக்கு கொடுக்க வேணுமா செபிக்கிறோம். இப்படியாக எங்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் உங்களுடைய சமூகத்திலே தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். நீர் தாமே எங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் ஆசீர்வதித்து தர வேண்டும் என்று இந்த ஒரு சிறிய விண்ணப்பத்தை உங்களுடைய நேசகுமாரனாகி இயேசுவின் மூலம் உங்களுடைய சமூகத்தில் தாழ்மையோடு எடுத்துக்கொள்கிற அன்பின் பரலோக பிதாவே, ಆಮೆನ್. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪಾಠಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ವೇದವಾಕ್ಯ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಚನ. ದ ಚೋಸನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾವರ್ಬ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 28 ವರ್ಸ್ 13. ನಾವು ಈ ಕೇಳಿದ ವಚನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಮುನ್ನ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಸಂಗೀತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 215ನೇ ಸಂಗೀತ ಮೊದಲನೇ ಚರಣವನ್ನು ನಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಿಮ್ ನಂಬರ್ 215 ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಜಾ. ಇರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಾದ ಬ್ರದರ್ ಜಾನ್ ಸ್ಲಾವಿಚ್ ಅವರಿಂದ ದೇವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶ. ಅವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪೀಟರ್ಸ್ ರಿಕವರಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸತ್ಯವೇದದ ಒಂದು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನುಪಮ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Good evening, brethren. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಜೆಯ ವಂದನೆಗಳು. The title of this discourse is Peter's Recovery. ಈ ದಿನ ಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪೇತ್ರನ ಚೇತರಿಕೆ. I bring the love and greetings of your brethren in Christ from Orlando, Florida in the United States. ಫ್ಲಾರಿಡಾ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒರ್ಲ್ಯಾಂಡೋ ಎಕ್ಲಿಶಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತರ್ತೇನೆ. They voted to send their love to you all, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. especially my parents. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹೋದರರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು. Brother Ernie and sister Janice Kinsley, ಸಹೋದರ ಅರ್ನಿ ಮತ್ತು ಜಾನಿಸ್ ಕ್ವಿನ್ಸ್ಲಿ, who have visited Bangalore many times before, especially ask that their love be sent. ನಮ್ಮ ಈ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. My family also sends their love and greetings to you. My family also sends their love. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Have you ever failed? ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? Maybe it was a failing grade on a test or a school assignment. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Have you ever failed a physical test? ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ನೀವು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದೀರಾ? I had a tryout for running cross country in school and we needed to run 1 mile. ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟವನ್ನ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಪಂದ್ಯ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಮೈಲಿ ನಾನು ಓಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. After 1/2 of a mile,
the coach mercifully came over and stopped me. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಓಡದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ದೈಹಿಕ ಕೋಚ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ಓಡೋದನ್ನ. He could tell I was not going to complete the mile in the time he expected. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಆಗಿರೋ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಡಿ ಮುಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನನ್ನ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು. That was humbling. ಅದು ತುಂಬಾ ವಿನಮ್ರವಾಗಿತ್ತು. I know the coach was just trying to be kind. ನನ್ನ ತರಬೇತುದಾರ ನನಗೆ ನನ್ನನ್ನ ದಯೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Have you ever had a failure of character? ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾವು ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನ ಕಂಡಿದೀವ? I can raise my hand to all three of these examples. ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ವೈಫಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೈ ಎತ್ತಬಲ್ಲೆ. If you've had failures, and you might have some in the future, then this talk is for you and for me. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಈ ಪಾಠ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ದಿನ. For this talk, we're going to focus on Peter. Peter will serve as our example of failure and, more importantly, recovery. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪಾಠಕ್ಕಾಗಿ ಪೇತ್ರರ ಮೇಲೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವನ ಬೀರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಕೆಲವೊಂದು ವೈಫಲ್ಯದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರಿಂದ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. After this talk, if you walk away with only one thing, the goal is that you walk away with this: how to recover when we fail. ಈ ಒಂದು ಹಾಲನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಜಯಗೊಳ್ಳುವುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಖ್ಯತ್ವ ಈ ದಿನ ಇರುತ್ತೆ. We also think there's an incredible secondary lesson in this story, and it is Jesus' example of leadership and how to help another person grow. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಬಿದ್ದು ಆಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ತಿರ್ಗಾ ಅವ್ರನ್ನ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ದಿನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. And we'll touch on that later in the talk. ಈ ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ಈ ಪಾಠದ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. At a time when I needed it, a verse that really helped me was Proverbs 28:13. ನಮ್ಮ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 28:13 ಓದ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ದೋಷಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ ಶುಭವಾಗದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವವನಿಗೆ ಕರುಣೆ ದೊರೆಯುವುದು. I like this verse because it could be turned into a formula. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ. The formula is this: confess plus forsake equals mercy. ಆ ಸೂತ್ರ ಏನಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರುಣೆಗೆ ಸಮಾನ. Confession means recognizing that we have done wrong and acknowledging it. ತಪ್ಪು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Acknowledging our sin in prayer to our Heavenly Father, or if there is someone we have wronged, acknowledging our sin, our failure, our transgression, and asking forgiveness. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವೈಫಲ್ಯ ನಮಗೆ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. Let us be clear that this is not feeling sorry for being caught.
ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಷಾದಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, No, this is recognizing that we have done something wrong and desiring to do what is right. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಸರಿಯಾದದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸುವುದು ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಸೂತ್ರ. Forsaking what we have done wrong means taking action in our lives to not repeat that failure. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪುನರಾವರ್ತಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು. What strategies do we need to put in place to not fail in that way again? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ವಿಫಲವಾಗದಲೆ ಯಾವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು? What positive steps can we take to move away from those actions, words, or thoughts that brought us to that failure or that transgression, that sin? ಈ ಒಂದು ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿರುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು? This formula may seem overly simple, but this principle is found throughout the scriptures. ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ತತ್ವ ನಮಗೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. Here are some quick examples. ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮಗಿದೆ. In the law, there were guilt offerings for when one had sinned as a way to confess and repair what had been done wrong and help the individual forsake what they had done. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನ ಅದನ್ನ ತಿದ್ದೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕ್ಷಮೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. If you had willfully stolen something, you were supposed to give it back and then add percentages on top of that to recompense the other person. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಯಾರಿಂದಾದ್ರೂ ಕದ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನ ತಿರ್ಗಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಶೇಕಡ. Do you think that was incentive not to steal again? ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಕದಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, I think so. ಸಾರಿ, ತಿರ್ಗಾ ಕದಿಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ರಿಪೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ತಿರ್ಗಾ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. David would be a great example of trying to conceal a transgression and not receiving mercy until he went through these steps. ದಾವೀದ ರಾಜನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅಪರಾಧ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ತಪ್ಪು ಮುಚ್ಚಿಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹಂತಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಕರುಣೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. We remember his sin with Uriah and Bathsheba. ಉರಿಯ ಮತ್ತು ಬೆತ್ಷೆಬದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಪ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. We have a promise in the New Testament in 1 John 1:9. ನಮ್ಗೊಂದು ವಾಗ್ದಾನ 1 ಯೋವಾನ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. 1 John 1:9. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ನೀತಿವಂತನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಸಕಲ ಅನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವನು. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. What does this have to do with Peter? ಈ ಒಂದು ವಚನ ಪೇತ್ರರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? I think he serves as another example in the scriptures of this principle in action. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಪೇತ್ರರು ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. Peter was bold, courageous, quick to speak up, impulsive, emotional, passionate, loyal, fearful, teachable, and possessed an uncommon faith. ಪೇತ್ರರು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ, ಬೇಗನೆ ಮಾತನಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹಠಾತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯವರು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮನುಷ್ಯ, ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ ಮನುಷ್ಯ, ನಿಷ್ಠಾವಂತ, ಭಯಭೀತರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲಿಯಬಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ,
ಈ ರೀತಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪೇತ್ರರು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿದ್ರು. We know Peter's background. ಪೇತ್ರರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. He was born as Simon in the Galilean town of Bethsaida. ಅವರು ಗಲಿಲೆಯದ ಬೆತ್ಸೆದ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸೈಮನ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. He was a fisherman by profession. He worked in partnership with Andrew, his brother, James, and John. ಅವರು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ತರಾಗಿದ್ರು. ಅವರ ಸಹೋದರರಾದ ಆಂಡ್ರೂ, ಯಾಕೋಬ ಮತ್ತು ಯೋವಾನರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಪಾಲನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ. Peter was married. He lived in Capernaum, and all of this was Peter's life at the time when he came to know Jesus. ಪೇತ್ರರು ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ಕಪೆರ್ನೌಮಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರುವ ಘಟನೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Peter was eventually called by Jesus at the shoreline after he had spent a night without catching any fish. ಪೇತ್ರರು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮೀನು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದು. Jesus asked Peter to leave all behind and follow him and become a fisher of men. ಪೇತ್ರರಿಗೆ ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇತ್ರರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಪೊಸ್ತಲರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಲು ಅವ್ರನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. It was after this point that Peter did so and was selected by Jesus as one of the 12 apostles. ಸೊ ಈ ನಂತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ 12 ಅಪೊಸ್ತಲರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಅವರು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ರು. It was after this point that Peter was an eyewitness to much of Jesus' ministry. ಈ ಒಂದು ಹಂತದ ನಂತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೇತ್ರರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ರು. That was Peter's start, and he witnessed all these incredible stories that we hold so dear in Jesus' ministry. ಇದು ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೇತ್ರರ ಆರಂಭ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಇವರು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Now we will fast forward all the way to the night of the Last Supper. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಡೆಯ ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. The first story we're going to touch on is when Jesus washed Peter's feet. ಮೊದಲ ಘಟನೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೇತ್ರರ ಪಾದವನ್ನು ತೊಳೆದ ಘಟನೆ. This is in John 13:6. ಯೋವಾನ 13:6ನೇ ವಚನ. He came to Simon Peter, who said to him, Lord, do you wash my feet? ಹೀಗೆ ಸೀಮೋನ ಪೇತ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಇವನು ಆತನಿಗೆ, ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. At this point, Jesus has already been washing the other apostles. ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬೇರೆ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೊಳೆದಿದ್ರು. And Peter is saying, don't wash me. ಪೇತ್ರರ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನ ನೀವು ತೊಳಿಬೇಡಿ. Jesus responds, if I do not wash you, you will not have any part of me. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಉದ್ಗಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಪಾಲಿಲ್ಲ. Peter doesn't understand. ಪೇತ್ರರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. Peter says, wash all of me. ಪೇತ್ರರು ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹವನ್ನೇ ತೊಳೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ. Peter is still not understanding. ಪೇತ್ರರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. Jesus said, no, if I do not do this, you don't have any part in me. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. I need to do this. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿನಗೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. I love Jesus' leadership example here. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಯಕತ್ವದ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಮಗೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. Jesus gives the example before telling Peter what it means. ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೇತ್ರರಿಗೆ ಹೇಳುವ ಮೊದಲೇ ಅವರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. And so Jesus gets down and he washes Peter's feet. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಾದಗಳನ್ನ ಅವರು ತೊಳಿತಾರೆ. Jesus says in John 13:14 and 15. ಯೋವಾನ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14-15 ವಚನಗಳು. ಕರ್ತನು ಗುರುವು ಆಗಿರುವ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದಿರಲಾಗಿ ನೀವು ಸಹ ಒಬ್ಬರ ಕಾಲನ್ನು ಒಬ್ಬರು ತೊಳೆಯುವ ಹಂಗಿನವರಾಗಿದ್ದೀರಿ.
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಸಹ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example, that you also should do just as I have done to you. Here are 4 lessons from this story. ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದ 4 ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಬಹುದು. 1. Serve one another. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರಿ. Do we look for opportunities to help our brothers and sisters in Christ? ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕು. 2. Be humble. ಎರಡನೇದಾಗಿ ವಿನಮ್ರರಾಗಿರ್ಬೇಕು. Look at Jesus' example. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ He got down on his knees washing dirty feet. ಅವರು ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೊಳೆದ್ರು. 3. Be bathed and covered by Jesus' righteousness. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. Are we being washed by his word? ಅದೇ ರೀತಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ, ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 4. Do we have pride of place or earthly ambition? 4ನೆಯ ಪಾಠ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಐಹಿಕ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದ್ರೆ We have to watch out for this. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. What were the apostles talking about just before this? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಪೊಸ್ತಲರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ರು? Who is going to have the chief place in Jesus' earthly kingdom? ಸೊ ಅಪೊಸ್ತಲರ ವಾಗ್ವಾದ ಏನಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ? I want you to put yourself in the mindset of the apostles at this moment. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ They witnessed an incredible week. ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಕಡೆಯ ವಾರ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವ ವಾರವನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆ ಅವರು ಕಳೆದ್ರು. Jesus entered Jerusalem triumphantly. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ರು. People are laying down their clothes and palm branches. ಅನೇಕ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರು ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ, ಖರ್ಜೂರದ ಗರಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು. He's able to withstand all questioning by the Pharisees and the Sadducees. ಫರಿಸಾಯರು, ಸದ್ದುಕಾಯರಿಂದ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ತಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. The Pharisees and Sadducees are stumbled. ಫರಿಸಾಯರು, ಸದ್ದುಕಾಯರು ಅಲ್ಲಿ ಎಡವಿ ಹೋದ್ರು. They have no answer in response to him. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. By the end of the week, the apostles see all of this, and I believe that they think the kingdom must be about to start. ಈ ಒಂದು ಕಡೆಯ ವಾರದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಮನೋಭಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅವರಿದ್ರು. They are thinking, am I going to be on his right hand or his left hand? ಅವರ ಯೋಚನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಬಲಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಎಡಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. Jesus tells them, I'm going to have to die. I'm going to have to suffer. I'm going to be taken prisoner. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಉತ್ತರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆರೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. In Luke 22:33-34, ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 33-34. Peter said to him, Lord, I am ready to go with you, both to prison and to death. Jesus said, I tell you, Peter, that rooster will not crow this day until you deny 3 times that you know me. ಆದರೆ ಅವನು, ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಯುವುದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನಲು ಆತನು, ಪೇತ್ರನೇ, ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನು ಅರಿಯನೆಂದು ನೀನು 3 ಸಾರಿ ಹೇಳುವ ತನಕ ಇವತ್ತು ಕೋಳಿ ಕೂಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು. Here are Peter's experiences that night.
ಇಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರರ ಆ ರಾತ್ರಿಯ ಅನುಭವಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. Jesus told Peter he was about to be sifted by Satan. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪೇತ್ರರಿಗೆ ನೀನು ಸೈತಾನನಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. He fell asleep in Gethsemane when he was asked to watch and pray. ಗೆತ್ಸೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೂ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೇತ್ರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. He cut off the ear of Malchus. Then Jesus proceeded to heal Malchus. ಮಲ್ಕಸನ ಕಿವಿಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಒಂದು ಕಿವಿಯನ್ನ ತಿರ್ಗಾ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ರು. Peter must have been surprised. ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು. He thought he was doing what he was supposed to do. ಅವರು ಪೇತ್ರರು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೇನೋ. So all of a sudden, everything that Peter had been expecting that evening got turned upside down. ಪೇತ್ರರು ಎದುರು ನೋಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳು ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಅದು ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡ್ತು. Here are additional quick lessons from Peter's experiences. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾಠಗಳು ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗಿದೆ. Prayerful watchfulness. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. That's what Jesus was asking for help with in Gethsemane. ಗೆತ್ಸೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇದನ್ನೇ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. Do we have confidence in the Lord and not confidence in ourselves? ನಮಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಭರವಸೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇದೆಯಾ? Our attitude cannot be, I got this, Lord. ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ನನಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತು ಕರ್ತನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. That was Peter's challenge that night. ಆ ರಾತ್ರಿ ಪೇತ್ರರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. Knowing our weaknesses. ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Are we aware when we're going into a trial that we're about to face that this is going to test some of our weaknesses? ನಾವೊಂದು ವೇಳೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ, ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಜಯಿಸ್ತೀವ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕು. We know Jesus was taken prisoner at the garden. ನಮಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಒಂದು ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. That night he was on trial before the high priest, and the apostles scattered, except Peter tried to follow along. ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಯಾಜಕರ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಳಗಾದ್ರು. ಅಪೊಸ್ತಲರೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಚದರಿ ಹೋದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಪೇತ್ರರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. Peter made it to the courtyard outside of the room where Jesus was on trial. ಪೇತ್ರನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಆ ಕೋಣೆಯ ಹೊರಗಡೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. Sometimes we are really harsh on Peter's denial. ಕೆಲವು ಸರಿ ಪೇತ್ರರ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಠೋರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿದೆ. Everybody else, maybe with the exception of John, had fled. ಎಲ್ಲರೂ ಬಹುಶಃ ಅಪೊಸ್ತಲ ಯೋವಾನರು ಒಬ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಪೇತ್ರರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ರು. Peter was trying to follow through on what he told the Lord he would do. ಪೇತ್ರರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹಿಂದೆನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. First the woman came to him and said, this man was with him. ಫಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And Peter said, woman, I don't know him. ಪೇತ್ರರ ಉತ್ತರ, ಸ್ತ್ರೀಯೇ, ನನಗೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Second, a man said, you also are one of them. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ Peter said, I am not. ಪೇತ್ರರು ನಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರು. The third and final time, a man said, certainly this fellow was with him, for he is a Galilean man. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕೊನೆ ಬಾರಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಆತನೊಂದಿಗಿದ್ರು, ಇವನು ಗಲಿಲೆಯದವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ And Peter said, I don't know what you are talking about. ಪೇತ್ರರು ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರು. Just as he was speaking, the rooster crowed. ಪೇತ್ರರು ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಆಗಾಗ್ಲೇ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತು. And the Lord turned and looked straight at Peter. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಘಟನೆ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೇತ್ರರನ್ನ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರು. Can you imagine that scene in your mind? ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವಲ್ಲಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಿರ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತು. Peter is in the courtyard trying to stay warm by the fire, desperately trying to stay there,
And Jesus looks out right as the rooster crows and looks right at Peter. ಪೇತ್ರರು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಒಂದು ಚಳಿನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲಿ ಹತಾಶರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಕೋಳಿ ಕೂಗ್ತು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೊರಗೆ ನೋಡುವ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲೇ ಪೇತ್ರರನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು? How would that have made you feel? ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು? Then Peter remembered the word the Lord had spoken to him. Before the rooster crows today, you will disown me 3 times. And he went outside and wept bitterly. ಆಗ ಪೇತ್ರರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳು ಅವರ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಈ ದಿನ ಕೋಳಿ ಕೂಗುವ ಮೊದಲೇ ನೀನು 3 ಬಾರಿ ನನ್ನನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಆದಾಗ ಅವ್ರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅತ್ತರು. I'm sure Peter had felt ashamed that he had failed. ಪೇತ್ರರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಫಲನಾದೆ, ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋತು ಹೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಖಂಡಿತ. He said he would stand by the Lord no matter what, and he didn't have the strength. ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. Why was that? ಅದು ಯಾಕೆ? I think it was because Peter had fear. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಇತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಘಟನೆ. He feared what was going to come next. ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಭಯ ಬಂದಿರಬಹುದು. He had the desire in his heart, but because of his fear, he wasn't able to do it. ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರುವ ಭಯದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. We also need to remember that Pentecost had not yet occurred. Peter was not yet begotten by the Holy Spirit. ಪಂಚಾಶತಮ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಇನ್ನೂ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿಲ್ದಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. There was something really important that happened before Peter's denial. ಪೇತ್ರನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಡೆದಿತ್ತು. Jesus gave Peter encouragement in advance. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪೇತ್ರರಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. We find this in Luke 22:32 through 33. ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 22, 32, 33. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಕುಂದಿ ಹೋಗಬಾರದೆಂದು ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆನು. ನೀನು ತಿರುಗಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಅವನು, ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಯುವುದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನಲು ಆತನು, ಪೇತ್ರನೇ, ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನು ಅರಿಯನೆಂದು ನೀನು 3 ಸಾರಿ ಹೇಳುವ ತನಕ ಈ ಹೊತ್ತು ಕೋಳಿ ಕೂಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು. But I have prayed for you that your faith may not fail. And when you have turned again, strengthen your brothers. Peter said to him, Lord, I am ready to go with you, both to prison and to death. Jesus said, I tell you, Peter, the rooster will not crow this day until you deny 3 times that you know me. Think of the power in the first part of that statement. ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. That the Lord in advance knew something was going to happen to Peter and he prayed for him. ಪೇತ್ರರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನೀನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. You think that the Lord is praying for us, asking the Heavenly Father to give us strength? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪೇತ್ರರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And this is what he prayed for him. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. 1, he said that your faith may not fail. ಒಂದು, ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಾರ್ದು. He didn't say that Peter wouldn't fail, but that Peter's faith wouldn't fail. ಪೇತ್ರನು ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಪೇತ್ರನ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ರು. Second, when you have turned again, it's almost Jesus saying, Peter, I know it's not going to work out the first time. I know you're going to fall down.
ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪೇತ್ರರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಕಾಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀನು ವಿಫಲನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿಫಲನಾಗ್ತೀಯ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಮನ ತಿರುಗದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರು. And third, when you get back up, strengthen your brothers. ಸೊ ನೀನು ತಿರ್ಗಾ ಎದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರನ್ನ ನೀನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಲಪಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇತ್ರರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. All of this he did in advance to encourage Peter. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋ ಮೊದಲೇ ಪೇತ್ರರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರು. Before Peter even fell into this challenge, ಪೇತ್ರರು ಆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇದನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. what incredible care and love and leadership Jesus had for Peter while he himself was going through the greatest trial any man ever faced. ಸೊ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾಳಜಿ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಆ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಯಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪೇತ್ರರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂತಿಳಿಸಿದ್ರು. This wasn't the only encouragement that was given to Peter. ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪೇತ್ರರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. After Jesus' resurrection in Mark 16:7, the angels told the women, ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪೇತ್ರರಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪುನರುತ್ಥ ಆದ ನಂತರ ಮಾರ್ಕ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಪೇತ್ರನಿಗೂ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. But go, tell his disciples and Peter that he is going before you to Galilee. There you will see him just as he told you. Peter was picked out specifically. I think that would have given Peter some hope. And what was his response? ಸೊ ಈ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪೇತ್ರರನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೇತ್ರರಿಗೆ ಭರವಸೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Peter and the other disciples started for the tomb. Both were running. ಪೇತ್ರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬರ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಧಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಟರು. Then Simon Peter, who was behind him, arrived and went into the tomb. ಸೊ ಪೇತ್ರರು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ರು, ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಾಧಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು. John, the other disciple, got there first. ಯೋವಾನ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಪೇತ್ರನಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರು. He outran Peter. ಅವರು ಪೇತ್ರರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಓಡೋದ್ರು. He got there, but he stopped at the door. ಯೋವಾನ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಮಾಧಿಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. I think John was analyzing what was going on and maybe was unsure of what to do next. ಯೋವಾನರು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಅವಲೋಕನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. And Peter goes right in. ಪೇತ್ರರು ನೇರವಾಗಿ ಸಮಾಧಿಯ ಒಳಗಡೆನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Doesn't hesitate, doesn't stop. ಅವರು ಹಿಂಜರಿದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ನಿಂತ್ಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಸಮಾಧಿಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರು. That is love in action to me. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರಿಂದ ಕಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ. I need to learn from that. That is boldness. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ. Peter's restoration. ಪೇತ್ರನ ತಿರ್ಗಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. The apostles did return to Galilee. When they got there, Peter and some disciples went back to fishing. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಮಾಧಿ ಆದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಪೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅಪೊಸ್ತಲರು ಮೀನ್ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ರು. As they're coming back to shore, then a stranger appears on the shore and tells them, cast out their nets. ಸೊ ಅವರು ದಡಕ್ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. They pull in a huge haul of fish, 153 to be exact.
ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೀನನ್ನ ಒಂದು ಬಲೆಯಿಂದ ಎಳೆದಿದ್ದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳೇ 153 ಆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಶಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. John is in the boat too, and he recognizes first, this must be Jesus. ಯೋವಾನ್ರು ಆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ರು. ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗುರುತು ಹಿಡಿತಾರೆ. And when he tells Peter that, what does Peter do? ಅದನ್ನ ಪೇತ್ರರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಪೇತ್ರರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? He dives right into the water to swim to the shore. ಅವರು ಒಡನೆ ಆ ಒಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮುಂದುವರಿತಾರೆ. That's like Peter at the door of Jesus' grave. ಅದೇ ರೀತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಪೇತ್ರರು ಫಸ್ಟೇ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿರೋ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾಳೆ ಮಾಡಬಹುದು. He goes right in. ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರು. Why did Peter jump out of the boat? ಆ ಒಂದು ದೋಣಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರಿಗೆ ಧುಮುಕಿದ್ರು? He loved Jesus. ಅವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. He wanted to be with Jesus. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ರು. They sit down for a breakfast of fish, and afterwards we read about how Jesus recovered Peter. ಅವರು ಆ ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯೋವಾನ 21:15-17 ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಸೀಮೋನ ಪೇತ್ರನನ್ನು, ಯೋಹಾನನ ಮಗನಾದ ಸೀಮೋನನೇ, ನೀನು ಇವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀಯೋ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆಂಬುದನ್ನು ನೀನೇ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದನು. ಆತನು ಅವನಿಗೆ, ನನ್ನ ಕುರಿಮರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆತನು ತಿರುಗಿ ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ ಅವನನ್ನು, ಯೋಹಾನನ ಮಗನಾದ ಸೀಮೋನನೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀಯೋ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆಂಬುದನ್ನು ನೀನೇ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದನು. ಆತನು ಅವನಿಗೆ, ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕಾಯಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆತನು ಮೂರನೆಯ ಸಾರಿ, ಯೋಹಾನನ ಮಗನಾದ ಸೀಮೋನನೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀಯೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಮೂರನೆಯ ಸಾರಿ ಆತನು, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀಯೋ ಎಂದು ತನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೇತ್ರನು ದುಃಖಪಟ್ಟು, ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ಬಲ್ಲೆ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಮತೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದದೆ ಅಂದನು. When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Feed my lambs. He said to him a second time, Simon, son of John, do you love me? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Tend my sheep. He said to him the third time, Simon, son of John, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said to him, Feed my sheep. What was Jesus referring to when he says, do you love me more than these? ಸೊ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೇತ್ರರಿಗೆ ಏನನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿಸ್ತಾರೆ? ನೀನು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, I think maybe the fishing boats, the nets, the work, the worldly work that he was doing. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೇಳುವ ಮಾತಿನ ಉದ್ದೇಶ, ನೀನು ಈ ಒಂದು ಬಲೆ, ಈ ದೋಣಿ, ನೀನ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. How many times did Peter deny Jesus? 3 times. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಪೇತ್ರರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರು? 3 ಸಾರಿ. How many times does Jesus ask Peter that he loves him? ಅದೇ ರೀತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಪೇತ್ರನನ್ನ ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು? ಅದು ಕೂಡ 3 ಸಾರಿ. 3 times. 3 ಸಾರಿ. I think there is a clear correspondence in terms of recovering Peter. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರರನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. There are 3 denials and there are 3 confirmations of Peter's love for Jesus. 3 ಸಾರಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ 3 ಸಾರಿ ತಿರ್ಗಾ ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತನಿಂದ ಆ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. Let us look at John 21:18-19 because I think it's really incredible the promise there. ಯೋವಾನ 21:18-19 ವಚನಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ಅವಲೋಕನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಅವನಿಗೆ ಯೇಸು, ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸು. ನಿನಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನೀನು ಯೌವನಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀನೇ ನಡುವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ. ಆದರೆ ನೀನು ಮುದುಕನಾದಾಗ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚುವಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ನಡುವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಎಂಥ ಸಾವಿನಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವನು ಎಂಬುದನ್ನು ಆತನು ಈ ಮಾತಿನಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದನು. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಆತನು ಅವನಿಗೆ, ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. Truly, I say to you, when you were young, you used to dress yourself and walk wherever you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will dress you and carry you where you do not want to go. This he said to show by what kind of death he was to glorify God. And after saying this, he said to him, "Follow me." Can you imagine that after you had just recovered from a failure, Jesus says to you, your death is going to glorify God? ಸೊ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೇತ್ರರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶನ ನಾವು ಊಹಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಆಗಾಗ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಮರಣ, ಪೇತ್ರರ ಮರಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Jesus was building Peter back up. He was giving Peter hope. ಅವರನ್ನ ತಿರುಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ, ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Peter being told that his death is going to glorify God was an encouragement to Peter that he was able to be faithful unto death. ಪೇತ್ರರ ಮರಣ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ತರುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ದೇವರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ತರುವ ಕಾರ್ಯ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅವ್ರನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಾರೆ. Do you think that spurred Peter into action? ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಪೇತ್ರರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವಾ? What I love about the 21st chapter of John is that it serves as two bookends. 21ನೇ ಯೋವಾನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂತ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. First, you have the bookend of Peter's 3 denials of Jesus and Jesus recovering Peter 3 times. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೇತ್ರರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ 3 ಸಾರಿ ನಿರಾಕರಿಸೋದು, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪೇತ್ರರನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ತಿರ್ಗಾ 3 ಸಾರಿ ಅವರನ್ನ ಬಲಪಡಿಸೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. But you also have what happened at the very beginning when Peter decided to follow Jesus. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೇತ್ರರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಒಂದು ಘಟನೆನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. The fishing boat with the night of no fishing, and then there was a miraculous catch of fish. ಅವರು ಮೀನನ್ನ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೀನ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸಫಲತೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಮೀನ್ ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೋಣಿನ ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಮೀನ್ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. And Jesus saying, "Come, follow me." And now here at the end, he again extends that invitation to Peter saying, "Come, follow me." ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೀನ್ ಬಿಟ್ಟು, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಬಲೆ ಈ ಮೀನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಸರಿ ನಡೆದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇತ್ರರಿಗೆ 2 ಬಾರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. Let us look a little closer into Jesus' questions of Peter, because if we look in our translations, we are going to miss some things. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪೇತ್ರರಿಗೆ ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಮೂಲ ಅರ್ಥದಿಂದ ನಮಗೆ ಪಾಠಗಳು ಕೆಲವು ಸರಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದೇನು. If we look at the Greek words recorded for us, there are some subtle differences. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಗ್ರೇಕ ಪದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಷಾಂತರ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. As a side note, the conversation most likely occurred in Aramaic, but is recorded for us in ancient Greek. ಸೊ ಈ ಬರ್ದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ, ಆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. In the second column, it shows Jesus' questions to Peter.
ಸೊ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. The first two times that Jesus asked Peter if he loves him, Jesus uses the Greek word agapeo, the verb of agape. ಪೇತ್ರರಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಿನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಕ ಪದ ಯಾವುದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಗಾಪಿಯೋ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಗ್ರೇಕ ಪದನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Agape love is a selfless love, a sacrificing love. ಅಗಾಪೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ತ್ಯಾಗದ ಪ್ರೀತಿ. I think of it as a love that wants the best for someone else and seeks nothing in return. ಸೊ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನ ನಾವು ಬಯಸುವುದು, ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ಧರಿಸೋದು. It is the fourth quarter mark of love, where we even love our enemies. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತ ಆ ಒಂದು ಅಗಾಪೆ ಪ್ರೀತಿ. So Jesus was asking, do you agape love me? ಸೊ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪೇತ್ರರನ್ನ ಅಗಾಪೆ ಅನ್ನುವ ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥದ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. And what was Peter's response every time? Yes, Lord, I love you. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪೇತ್ರರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಹೌದು ಕರ್ತನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ. But in the Greek, Peter uses the word phileo. ಆದ್ರೆ ಗ್ರೇಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರರು ಹೇಳುವ ಪದದ ಅರ್ಥ ಅದು ಫಿಲಿಯೋ ಎಂಬ ಪದವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. I phileo love you. ನಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಲಿಯೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ. The definition of filial love is an affectionate love, a duty love of personal attachment and devotion. ಫಿಲಿಯೋ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕರ್ತವ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಆ ಒಂದು ಪದದ ಅರ್ಥ. Peter loved Jesus, so why the difference? ಪೇತ್ರರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? Why did Jesus ask the first two times, do you agape me? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮೊದಲ ಎರಡು ಸಾರಿ ಪೇತ್ರನೇ ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನ ಅಗಾಪೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು? Here is our viewpoint. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. Jesus was setting the standard of where he expected Peter to attain. ಪೇತ್ರರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿತ್ತು. And Peter, in his humility, said, yes, Lord, I love you. ಪೇತ್ರರು ಅವರ ಒಂದು ಕೆಳಗಿನ ಆ ಒಂದು ಸ್ತರದಿಂದ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. But he's recognizing, I filio love you. ಆ ಒಂದು ನಮ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಫಿಲಿಯೋ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. I have this deep affection for you, but Lord, I couldn't do it. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ತೋರ್ಪಡಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. When the moment happened, I could not. ಆ ಕ್ಷಣಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. I was not there yet. ನಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. I failed because of fear in me. ನನ್ನೊಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಭಯ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. I fell short. I'm sorry. ನಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಫಲವಾದೆ, ನನ್ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. Yes, I love you deeply, but here's where Peter was not yet at the self-sacrificing portion. ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರರ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ತ್ಯಾಗ ಆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. When Jesus asked it, are you able to sacrifice for me? Peter is saying, humbly, Lord, I am not there yet. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪೇತ್ರರಿಗೆ ನೀನು ನನಗಾಗಿ ಆತ್ಮತ್ಯಾಗ ಅಥವಾ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೀನ್ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಪೇತ್ರರು ಕೂಡ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕರ್ತನೇ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. Finally, Jesus says, do you even filio love me? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಿರ್ಗಾ ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನ ಫಿಲಿಯೋ ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯಾ? And this is where Peter gets a little worked up. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೇತ್ರರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ.
He says, of course I filially love you. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆ ಒಂದು ಫೀಲಿಯೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ. I ran to the grave. I jumped into the water. I wanted to be with you, Lord. ನಾನು ಸಮಾಧಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಓಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದೆ. ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರಿಗೆ ಧುಮುಕ್ದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದೀನಿ ಕರ್ತನೆ. I think there is an incredible lesson here for us. ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವ ಪಾಠಗಳಿದೆ. Look how gentle Jesus' recovery of Peter was. ಸೊ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪೇತ್ರರನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಬಲಪಡಿಸಿದಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಷ್ಟು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. He does not look at Peter and said, "You failed me 3 times. Please apologize." ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನ 3 ಸರಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನೀನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. Instead, he asked, "Do you love me?" ಬದಲಾಗಿ ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು. And look at Peter's response. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೇತ್ರರ ಒಂದು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಎದ್ದಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. Do we have the same humbleness and purity of heart? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಆ ಒಂದು ನಮ್ರತೆ, ಹೃದಯ ಶುದ್ಧತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? Peter is able to respond and say, "I am not there yet, Lord." ಪೇತ್ರರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನಾನು ಈ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. After each of Peter's responses, Jesus gives instructions. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೇತ್ರರಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಚನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Feed my lambs. The first time he says, "Feed my lambs." In the Greek, that's bosko arnion. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಕುರಿಮರಿಗಳನ್ನ ನೀನು ಮೇಯಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ ಗ್ರೇಕ ಪದದಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ಕೋ ಆರ್ನಿಯನ್ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಪದ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. We think that means feeding, giving the truth to the lambs, the young in the church, the newly consecrated, the young learning the truth. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡೋದು ಅಥವಾ ಊಟವನ್ನು ಒದಗಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ಹೊಸದಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಭಿಕರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಊಟವನ್ನ ಹಂಚುವುದು. As Jesus restores Peter, he gives him a responsibility, something to do. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪೇತ್ರರನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The second time he says something a little different. ಎರಡನೇ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Tend my sheep. ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸು. Those Greek words are different as well, but this is more like guide or lead my sheep. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಗ್ರೇಕ ಪದದ ಅರ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೋರಿಸು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದದ ಅರ್ಥ. What is Jesus telling Peter? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪೇತ್ರರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? I want you to help lead the church. I want you to help guide the church. ನೀವು ಸಭೆಯನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಯಸ್ತೀನಿ. Finally, Jesus gives Peter full responsibility back as an elder, as an apostle in the church, saying, "Feed my sheep." ಸೊ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪೇತ್ರರಿಗೆ ನೀನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನ ನೀನು ಕಾಯ್ಬೇಕು. It is the final portion of Peter's restoration. ಸೊ ಇದು ಪೇತ್ರರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿರೋದು ಆಗಿದೆ. This means feed those that are mature in the church as well. ಸೊ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಲಪಟ್ಟಿರೋರ್ಗು ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರು. Maybe an inference we could say is maybe those weaker in the church. Maybe some of the sheep should be able to, at that point, feed themselves. ನಾವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವರು ದುರ್ಬಲರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬೆಳೆದಿರೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇರುವ ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So Peter, you need to help feed them as well. ಸೊ ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಅಥವಾ ಸಭೆಯನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರು.
But the point is feeding the sheep. So it's both the young and the mature that Peter is supposed to feed, and he's supposed to guide and lead them. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಏನಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮೇವು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಬೇಕು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರು, ಬೆಳೆದಿರೋರು, ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸ್ಬೇಕು. In each case, when Jesus is recovering Peter, he is giving him a task or work to do. ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಪೇತ್ರರನ್ನ ಬಲಪಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. How did Peter respond? He responded beautifully. ಪೇತ್ರರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ರು? ಅವರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. After receiving the Holy Spirit at Pentecost, Peter boldly stood up and preached to the crowd assembled. ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಮೇಲೆ, ಸಭಿಕರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಪೇತ್ರರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಸಾರಿದ್ರು. He continued to preach and was eventually jailed on different occasions. ಅವರ ಒಂದು ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ, ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಸಭೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. Scourged for his preaching, he spread the truth to the Gentiles. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಪುರಜಾತಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನ ಸಾರಿದ್ರು. Now remember our equation from failure, or to recover from failure. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈಫಲ್ಯ ಅಥವಾ ಬಿದ್ದೋಗಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. Confess plus forsake equals mercy. ತಪ್ಪನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಬಿಡೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರುಣೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. So when we were talking about the words that Peter spoke back to Jesus, I think that was his confession. ಸೊ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೇತ್ರರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ಅವರು ನಾನು ತಪ್ಪನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೆ. He's saying, Lord, I wasn't able to reach that self-sacrificing level of love. ಕರ್ತನೆ, ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ತ್ಯಾಗದ ಆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. What about the forsaking aspect of the equation? ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವೇ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ಅಂಶ ಏನು? What actions did Peter take to forsake the denial of Jesus? ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೇತ್ರರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ತಿರ್ಗಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು? When Peter was given the opportunity again by Jesus to feed the lambs, to tend the sheep, to feed the sheep, and Jesus again extends the hand and says, "Follow me." How did Peter respond? ಸೊ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೇತ್ರರಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನ ನೀನ್ ಮೇಯಿಸು, ಕುರಿಗಳಿಗೆ ನೀನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನ ಕೊಡು, ಅವ್ರನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಲಪಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಚಾಚಿ ನನ್ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿದಾಗ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೇತ್ರರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು? He went right to work. ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ್ರು. Peter's response was his act of forsaking his denial of Jesus. Do you ever think that he denied Jesus again? ಪೇತ್ರರು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮನಗಂಡು ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಮನ ತಿರುಗಿದ ನಂತರ ತಿರ್ಗಾ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಊಹಿಸೋದಾದ್ರೆ, Peter was restored and took the positive steps forward to never fail in this way again. ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೇತ್ರರು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡದೆ ಇರುವ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ತಿರ್ಗಾ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. How was that accomplished? ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಡ್ತು? Jesus gave him work to do. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ರು. Jesus trusted Peter with some of the most important work of the early church. ಆ ಒಂದು ಆದಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಸಭೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೊಟ್ರು.
there's a lesson in there for us in restoring someone. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಪುನಃ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. Jesus saw it necessary to give them a task, a work to perform, to trust them. ಸೊ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬೋರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. I think that should lead us to ask, what is the work the Lord has for us? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. What is the work the Lord has put in front of you? What is the work that the Lord has put in front of me? ದೇವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲಸವೇನು? Do I have the zeal and hunger that Peter had? ಪೇತ್ರರಿಗೆ ಇದ್ದಿರುವ ಅದೇ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ, ಆ ಒಂದು ಹಸಿವು ದಾಹ ನಮಗೂ ಇದೆಯಾ? I like this image. Fall 7 times, stand up 8. ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 7 ಸಾರಿ ಬಿದ್ರೂನು 8ನೇ ಬಾರಿ ನೀವು ಎದ್ದೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಇದು. This is a biblical principle. ಇದು ಬೈಬಲ್ ಅಥವಾ ವಚನಗಳಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ತತ್ವ. From Proverbs 24:16. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 24:16. ಶಿಷ್ಟನು 7 ಸಾರಿ ಬಿದ್ದರೂ ಮತ್ತೆ ಏಳುವನು, ದುಷ್ಟನು ಕೇಡಿನಿಂದ ಬಿದ್ದೇ ಹೋಗುವನು. 24:16. For the righteous falls 7 times and rises again, but the wicked stumble in the times of calamity. When we have failures, we have to keep getting up like Peter did. ನಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪೇತ್ರರು ಯಾವ ರೀತಿ ಎದ್ರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು. Brethren, do not give up. ಸಹೋದರರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. Keep getting up. ಅವಾಗ ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇರಿ. Follow Peter's example. ಪೇತ್ರರ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. When we get up, keep moving forward. ನಾವು ಎದ್ದಾಗ ಸತತವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. Think how much Jesus loved Peter. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಪೇತ್ರರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. Jesus prayed for him. He trusted him even when he failed. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೇತ್ರರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ವಿಫಲವಾದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. Jesus was rooting him on. ಅವ್ರನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೂರಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಲ್ಲಿ ಶಕ್ತವಾಗಿದ್ರು. Do you think Jesus is desiring the same for everyone that has consecrated their life to serve our Heavenly Father? ಸೊ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಗೆ ನಾವು ಈ ದಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿದೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿಂದ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ? Absolutely. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು. How do we know that? ಇದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? Philippians 1:6. ಫಿಲಿಪಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಚನ. ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾತನು ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವ ದಿನದೊಳಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತರುವನೆಂದು ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಉಂಟು. And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. We have to keep up and keep getting up and being faithful. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ನಿಲ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರ್ಬೇಕು. We have mostly addressed how we can personally recover from our failures, but I think there is a secondary lesson that is given by Jesus. ಸೊ ನಾವು ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಬಿದ್ದು ಹೋದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ, 2ನೇ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. What do we do to help recover someone who has failed at something? ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿದ್ದೋದಾಗ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Here is Jesus' example. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಗೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Jesus gave Peter hope that he was going to be with him when Peter had recovered.
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪೇತ್ರರಿಗೆ ನೀನು ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ರು. Jesus gently confronted Peter of his faults. ಪೇತ್ರರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಿಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. He didn't accuse Peter. ಪೇತ್ರರನ್ನ ದೂಷಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. He asked questions to lead Peter to acknowledging his shortcomings. ಪೇತ್ರರು ತನ್ನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. When Peter was recovered, Jesus gave him a work to do. ಪೇತ್ರರು ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ರು. There may be opportunities in our work for the Lord where we have the opportunity to help lead an activity or lead a group of brethren. ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಕರ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಅಥವಾ ಸಹೋದರರ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ನಾವು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. Are we using those opportunities to help grow our brethren? ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಸಹೋದರರನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ? If so, realize that not everyone will always meet all expectations the first time. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. How will we respond to that individual? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತೀವಿ? I think Jesus is teaching us to respond with hope, encouragement, gentleness, and giving a work or a goal for the individual who faltered. ಸೊ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ಭರವಸೆಯಿಂದ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ, ಸಮ್ಯತೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಡವು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. In closing, let us remember the lessons that Peter experienced. ಸೊ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇತ್ರರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The formula for recovering from failure, we talked about it, but we're going to say it again. Confess plus forsake equals mercy. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಾಠದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕರುಣೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. We must take the first step to recognize our faults and sins and ask for forgiveness. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು. Next, we must forsake what we've done. We have to change our path. ನಾವು ಏನ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. If we just keep saying we're sorry and keep doing the same thing again and again, that is not going to work out. ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. We have to change our path and put on the character of Christ. ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Second, don't give up, brethren. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. Don't give up in your walk. ನಮ್ಮ ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಾರ್ದು. Don't give up on the tough things you have in front of you. ಕೆಲವೊಂದು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಓಟದಿಂದ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. Don't give up because of failures in your past. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೆಲವು ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎದೆಗುಂದಬಾರದು. Your Lord and Master wants you to succeed. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಮತ್ತು ಗುರುವು ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಯಸ್ತಾರೆ. He's rooting you on. Keep going. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೂರಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. Ask what work I have been what work have I been asked to do? ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ದೇವರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. What has the Lord put in front of you and me to do? ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ದೇವರು ಏನ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. How can we go about doing this with Peter's zeal and courage? ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಪೇತ್ರರ ಆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು. And finally, how can you help others grow? ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇತರರನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
If someone has fallen down, is there an encouragement you can give? Is there hope that you can give? ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬಹುದು? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಭರವಸೆ ಇಲ್ವಾ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು? If you sing brothers or sisters that can grow in their work for the Lord, is there an opportunity that you're able to give them? ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ? What happens if they fail at it the first time? ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಾವು ವಿಫಲವಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Are you willing to give them another opportunity? ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬಿದ್ದೋಗಿರುವ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಾ? How can you help grow others so that they follow the Lord as well? ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಂತೆ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಸದಾವಕಾಶವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ? Brethren, we leave you with Peter's final words to us in 2 Peter 3:18. ಸಹೋದರರೇ, ಕಡೆಯದಾಗಿ 2 ಪೇತ್ರ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಕಡೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಆತನಿಗೆ ಈಗಲೂ ಸದಾಕಾಲವೂ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆಮೆನ್. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be the glory both now and to the day of eternity. Amen. Amen. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ದೊರಕಿದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಯೇಸು ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ವಂದನೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಜಾನ್ ಸ್ಲಾವಿಶ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರದ ಮಾಟಿಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 350ನೇ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ. ಹಿಮ್ ನಂಬರ್ 350.
Samadhi Nidatu ಮುಗಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಬ್ರದರ್ ಪಾರ್ಥರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊತೇನೆ. Heavenly Father, thou art in heaven, hallowed be thy precious name. We thank thee, O Lord, for giving us this wonderful opportunity to gather here in thy name and thy Son's name. And thank thee for the bringing amongst us Brother John Slavich, all the way from United States. And he has visited us several times earlier. We pray, O Lord, and continue to lead him and guide him in the coming days. We thank thee for the message that we received today about Apostle Peter, his life, how he was before the Pentecost and thereafter, how he transformed. Being a failure earlier by denying Christ, he overcame the failures by the strength and guidance that he received from thy Son Jesus, and how he transformed himself and became a martyr and an apostle and an example for all of us. We thank thee for the message that we received through brother, and we pray, O Lord, for thy continued guidance and how we ourselves learn from this, and how in case we face similar failures, how we need to forsake these, what the mistakes that we have done or we do, and strengthen ourselves through the examples like these, and be an example and continue our actions, what you expect us to do in the coming days. We thank thee for all this. We pray for brother. Bless the gospel work that he is doing here and elsewhere. We pray for his family. We also pray for the congregation and the ecclesia in Orlando, Florida. We fondly remember the brethren, Ernie, his wife, and other brethren who have visited us years ago. Bless all other ecclesia in United States and elsewhere. We pray for all other children of faith in other locations as well. We pray for all the brethren who have gathered here. And we pray, O Lord, for thy continued grace and mercy in the coming days. Bless each and every one of us. Strengthen us how we can face this world and our own failures or our own weaknesses. Strengthen ourselves through the examples that we received today. We pray for Brother Slavich, that the time that he is going to spend in India the next few days, be with him in the travel till the time he reaches home safely thereafter. And with thy help and will that he is going to visit us again in the near future. We convey all our love and greetings to the brethren once again there. All these requests and prayers we submit to you in the very precious name of your only begotten Son, our Lord and Savior Jesus Christ. Amen.
ಇಲ್ವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ದಯಪಾಲಿಸು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಡಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಗಳ ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮವನ್ನು ಸಂಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ಮಾಡಿದ ಸಕಲ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ